नमस्कार फ्रेंड्स, मो अध्यापक खान सर आपण समस्त को स्वागत करुच्ची साई हिमांशु क्लासेस यूट्यूब चैनल रे। आम मैंने आगु भुवनेश्वर बेहेरा एक गद्य जहाँकि +2 द्वितीय वर्ष बाध्यतामूलक साहित्य बही अच्छी तीन तुंडे आम तार प्रथम भाग आलोचना करते वर्तमान जहाँकि लाइव आलोचना थिला किंतु वर्तमान आम यहाँ ऑफलाइन आलोचना करवा तीन तुंडे जहाँकि एक मजा गप ये गपर कौन सारांश आम आलोचना करवा। मु पुणी थे कही रखी जदि आपण मैंने एपर्यंत आम चैनल नुआ अच्छा एवं आम चैनल साई हिमांशु क्लासेस को सब्सक्राइब करना अति शीघ्र सब्सक्राइब कर दिंतु साई हिमांशु क्लासेस को। यही चैनल आम मैंने +2 द्वितीय वर्ष पिला प्रथम वर्ष आपणकर कला पिला विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट आम मैंने रिलीज करुचु आपण मैंने पढ़ी पारे और सब्सक्राइब कले आपड़ जब आम अपडेट बटन टी क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ आम नुआ अपडेट से चैनल आसो आपण मैंने देखिपारे। ताले मु खान सर आपणकर मो अध्यापक खान सर आम समय नष्ट न करके चलो आरंभ करवा अति शीघ्र तीन तुंडे एक मजा गप। तीन तुंडे कौन आमर यहाँ डेमोक्रेसी विषय आलोचना करते आम देशर गणतंत्र कौन आम देशर लोक मैंने केते सचेतन आम देशर लोक मैंने किपरि निजर नेता चॉइस करिपरि से शासन शासित होती आम देश जो जाति प्रथा भेदभाव कौन जो समस्त को सामान न्याय किपरि मिलूची यही सब उपर आम आलोचना करते यही सब जिन को आलोचना कलापर आमर गोटे भल मजा गप मन पड़े। चलो से विषय जाना भल मंद चिन्हबार योग्यता जो ना सेठारे मुख्यतः प्रोपागेंडा ही जय पिला माने प्रोपागेंडा अर्थ कौन एठी जो जिनसटी पिला माने देइछि प्रोपागेंडा मु आगु तुमको कहिथिली जे प्रोपागेंडा अर्थ कौन पिला माने प्रोपागेंडा हो जो सब प्रचार चले तुम मैंने देखि जो आमर विगत एवं जो इलेक्शन गला 25 तारिख में भुवनेश्वर इलेक्शन एठारे विभिन्न प्रकार प्रोपागेंडा ही चली वास्तव में आम देश में भारत में प्रोपागेंडा ही जय कारण भारत वर्ष में पाठ पढ़ी तुम मान न्यू पीढ़ी पिला माने से माने मूर्खठ भी हीन कारण से सब प्रोपागेंडा पर विश्वास करती अर्थात कौन करती एठी विभिन्न प्रकार सब प्रचार चले कला को धला धला को कला ये जो प्रचार चले समस्ते निजर डिंडिंग पिटिकी कहती बाइस्कोट माने बहादुरी मारिकी कहती आम सब भल आम तुम मान जिते भल शासन करुचु आम भाया कहीं एते भल शासन करेंगे ना आम मैंने तुम 25 वर्षर बंद थी सुखिला नाल को पानी रे भर्ती करदेबू तुमको 2 गुण विकास करदेबू किए कह तुमको बीएसपीआई कार्ड करदेबू किए कह 500 टंका लेखे देबू किए कहे भोट में एतिकी पैसा देबू एपरी रूप में विभिन्न प्रकार प्रचार करती कांथ बाड़े पोस्टर मारती टीवी रेडियो प्रचार करती जहाँ को देखिए आम मैंने कौन हो मूर्ख जनता अलसुआ जनता आम मैंने कौन रिसर्च करने को चाहिए कथार हाँ मार सी जो कहे जयगान करने जयगान करवा कारण आमर मुंड हूँ 500 टंकिया मुंड आम 500 टंका पाईगले आम मैंने बहुत खुशी तेणु आमर भविष्य हेले के नहले के कौन पाठ पढ़ी पिलाटी से केवे पचारूना गोटे मंत्री कि मु पाठ पढ़ी मत गोटे चाकरी आवश्यक अच्छे आपंकर यू कौन प्रोत्साहन आवश्यक ना कारण आम जेतर देशर जनता जेपर्यंत शोई रही प्रोपागेंडा चल लोक मैंने ही एठारे जययुक्त होगी गादी में बसुवे एवं 2D to 3D to 4G to 5G स्कान करके विभिन्न प्रकार स्काम करके से विभिन्न प्रकार पैसा लुंठन करते आमर एठर बुझा दरकार जे आमठू पैसा लुंठन करके मंत्री गण माने आम मान किसी हाथ टेका फोपाड़ी दिखती जो हाथ टेका पाई आम मैंने अत्यंत खुशी हो जाऊ एवं आम मैंने बाह बाह बोली कही उठू तेणु ये प्रोपागेंडा संबंध में आमर किसी पुराना कथा मन पड़े कौन पिला माने 3 तुंडरे छेली कुकुर गोटे पुराना कथा अच्छी से नथा भी कहुए जहाँ को कि आम कथबार्ता कला विभिन्न प्रकार भाषा माध्यम ये नथा को यूज करूँ 3 तुंडरे छेली कुकुर। चलो पिला माने आम से पुराना गपटी को चला जे आलोचना करवा जी कि आम इंजीनियर भुवनेश्वर बेहेरा लिखिं यह एक हास्यमात्मक गप अटे यह शुणिले तुम मानक बहुत इंटरेस्ट लगे तेणु पिला माने तुम समस्ते की अनुरोध जे यहाँ आरंभ शेष जाके देखिले तुम यहाँ बहुत भल भाव में बुझीपार कारण यहाँ बहुत मजा मजा जिनिस अच्छी केमिका 3 तुंडे आमर छेली गोटे कुकुर परिणत होती आम चलो से विषय जाना ठीक अच्छे मोर अनुरोध कई स्किप मारे लास्ट जाके शेष जाके चाहिए आमर ये जो टोटाल भिडियो टी देखो देखिए आप बुझीपारे आम ऑनलाइन विभिन्न प्रकार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करेगा
ठीक अच्छे बर्तमान चल देखा कौन है तीन तुंडे से गपटी कौन कला मचमच देह कहरा निश मेहगानी काठरे कुंदी है परी हाथ आउ फुलका रुटी परी फुली उठी चौड़ा छाती किए से पूरा कला मचमच पिला देह तार मोटा मोटा पूरा कहरा निश मेहगानी काठ मोटा जो कला मेहगानी काठ थाए से काठरे कुंदी है परी तार हाथ उड़ा मोटा मोटा आ फुलका रुटी परी फुली उठी चौड़ा छाती तार छातीटा हूँ से लोकर बहुत चौड़ा लाठी हाथ में गोटाए लाठी आकृति जिते रास्ता उपरक उठी आसला सी कौन कला सडन रास्ता उपरक उठी आसला कला मचमच लोकटा है कहरा निश अच्छी मेहगानी काठर कुंदीला परी फुलका रुटी परी फुली उठी चौड़ा छाती सी गोटे बड़ ठेंगा धरिकी हठात जो रास्ता उपरक उठी आसला ब्राह्मण गोसाई आखि तल को खसी होगा जो ब्राह्मण गोसाई जनक कौन करते छेली टी कांधे पकईकी बोहीकी आणुले आखि हठात तल को खसी होगा आउ देहर गम गम झाड़ बहला कौन है पिला मैंने जन जो देखिकी जन को डरी तुम आसो देखिए गोटे बड़ बाघटे तुम सामने ठिया तुम्हें कौन हम तुम देहर झाड़ बह कि राति दीपर आस सुनसान जगह गोटे विराट बड़ आप गोटे कला मचमच देह थी लोक तुम सामने गोटे ठेंगा धरिकी ठिया हो जाए तुम देखिए कौन कर तुम डरीज तुम देहर गम गम झाड़ बह एठी भी गोसाई देहर ए ब्राह्मण गोसाई देहर गम गम झाड़ बहुची आगंतुक को चिन्ह पारी थ थ गलार पुरोहित पचारे चिन्ह पारे कि गोटे आगंतुक थ थ गलार पचारे किरे पापा पाणु किरे कौन पचारे किरे पाणु किरे कारण से चिन्ह ये जो गोसाई महाराज रही ब्राह्मण गोसाई रही से जानी लोकटा पाणु बोले सी डरी जाए थ थ गलार पचारे पाणु किरे पाणु टिके मुरिकी हसी दे ओलिकी करू करू कहला गोसाई महाप्रभु केमती कहूँ गोसाई महाप्रभु ये भोर भोर कुकुरटाए कांधरे बही कुआड़की चली जाउछंती कौन कहला गोसाई महाप्रभु ये भोर भोर कुकुरटीए कांधरे बही कुआड़े चली जाउछंती गोसाई महाराज प्रसवित हो सारी से रागी सारी कौन कहले हईरे पाणु सतरे कौन 60 वर्ष न पूरिले तम मानकर बुद्धि हुएनी छेली किए कुकुर किए चिन्ह पारुन जजमान छेलीटे दान कले सांगरे आणला बेलू छेलीटा भेड़ी ओटाड़ी होता बोही नहीं जाऊँ माने कौन कहले हईरे पाणु तम मानकर कौन 60 वर्ष ना सतरे बुद्धि हुए माने कौन पाणु गोटे छोट जाति ये हूँ ब्राह्मण जाति से कौन छोट जाति कौन थाए बयस ना बुद्धि होती कहुए ताकू पुणी पुरोहित कहते अरे तुम मैंने कौन छेली किए कुकुर किए चिन्ह पारुन मु गोटे पाख गाँव को जाइली जज मैंने मत गोटे छेली दान करते सांगे आईला बेलू छेलीटा भिड़ी ओटारी चलानी मुझे कांधरे बोही नहीं जाऊँ पाणु पाणु एठी कौन कला पाणु सुना खिली पान दीटा दांत को भल कर निकुटाई बाट काटी जाऊँ आउ थे ब्राह्मण कांध को आखि बुलाई आनी टिप्पणी छाड़ीदेला कौन कला पाणुर दांत हूँ कौन सुना खिली पिटा दांत माने दांत दीटा आगुरी कौन होमर हलदिया टाइप रही से दांत दीटा को देखे निकुटाई आउ थे जाऊ कौन कला ब्राह्मण का कांध ऊपर को देखी सी कौन कला गोटे कथा कहीदेकी गला कौन जेते मूर्ख हेले भी कुकुरटा को चिन्ह पारे आम कौन जेते मूर्ख हेले भी कुकुरटा को चिन्ह हेनी छाड़ बड़ लोक को जवाब नहीं पड़ा एतिकी कहीकि पाणु चलीगला अग्नि अग्नि बनस्थ नहले कौन है बेस बुद्धि बुद्धिया जंगल देख अग्नि अग्नि बनस्थ मान कौन ये जो बुद्धि बुद्धिया जंगल रहा बुझीपार पे से जो अग्नि अग्नि बनस्थ है नहले कौन है से जंगलटा जो बाट देकी आमर ब्राह्मण गोसाई आसुले से बाट गुरा सब बुद्धि बुद्धिया जंगल थी चारिआड़ी खाली पहाड़ घेर जंगल से जो जंगलर बुद्धि बुद्धिया जंगल चारिपट जाक पहाड़ घेर थी चढ़ई थंट आउ कुराड़ी बेंट मझी मझी शुणा जाता कौन शुणा जाता जंगल भितर पूरा सुनसान सेठी केवल चढ़ई जो थंट मारी से चढ़ईर थंट मारा आ जो कुराड़ी गछ कटा हुए से कुराड़ी गछ कटा मझे मझे शुणा जाता आ पुरोहित आगे चली भावनार अंत ना पुरोहित जेहेतु पूजा करिकी गोटे छेली उपहार पाई छेलीटी को कांधरे पकईकि से आगक आगक चलबार लगी भावनार अंत ना एठारे भुवनेश्वर घरा कौन लिखते भावनार आउ अंत ना पाण को देखी सतरे से घाबराई जाते
ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସତରେ ସିଏ ପୁରୋହିତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଗାଁ ଟିକେ ପାଖ ପଡ଼େ। କ'ଣ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଦିଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟିକେ ପାଖ ପଡ଼େ। ଛେଳିର ବୋଝ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା। ସିଏ ତ ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ଛେଳିର ବୋଝ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବୁଲା ବାଟ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ପୁରୋହିତ, ବରଂ ଯଦି ବୁଲା ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବେକାରଟାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟରେ ଆଇଲି, ଜଙ୍ଗଲିଆ ବାଟରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଫଳରେ ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋଇଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ ପୁରୋହିତ, ଏଇ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଛ ତ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଠିକ୍ ପାଣି ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି କେଉଁ ବୁଦା ହୁଡ଼ାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକିଗଲା। ଆମେ ଯେମିତି ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିଦେବା, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପଟେ ଆମ ଛାତି ଭିତରେ ଯେମିତି ପବନ ଅଟକିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ସେମିତି ପବନ ଅଟକିଗଲା। ଥରିଲା ହାତରୁ ଛେଳିଟି ଖସି ପଡୁ ପଡୁ କେମିତି ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଥରିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି, ଯେମିତି ଛେଳିଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସୁ ଖସୁ କେମିତି ଆଙ୍କୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ରହିଗଲା। ଆଗନ୍ତୁକ ଫି କରି ଦି ଫାଳିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲା। ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ପଢୁଛି, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କଲା। এই ଭାଗଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ତମେ ଶୁଣ। ଆଗନ୍ତୁକ ଏଠି କ'ଣ କଲା, ଆଗନ୍ତୁକ ଫି କରିକି ଫାଳିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲା, ନନା କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି? ଏ ନନା କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା ନା କ'ଣ? ଦେଖ, ଜଣେ ବାହାରିଥିଲା, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଚମକି ଉଠିଲେ ନନା, ଡରିଗଲେ ଛେଳିଟି ପଡୁ ପଡୁ କେମିତି ରହିଗଲା। ସେଇ ଲୋକଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଗନ୍ତୁକ। ଆଗନ୍ତୁକ ଫି କରିଦି ଫାଳିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ, ମାନେ ସେ କ'ଣ ନନା କେମିତି ପ୍ରଣାମ କଲା, ଫାଳିଆ ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲା, ନନା ନନା ମ କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା? ପୁରୋହିତ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି। ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁର ଟିକିଏ ପରଖି ନେଲେ, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ପରଖି ନେଲେ। କିଏ ସେ? ପୁରୋହିତ। ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ବକଚି ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ହଲେଇକି ଦେଖିଲେ ଏଟା କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ନା ଛେଳି ଲାଞ୍ଜ। ବୋହି ଆଣିଲା ବେଳ କେଉଁଠି ମେ ମେ କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ଯୋଉ ବୋହିଟି ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ବୋହିକି ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ବାଟରେ କୋଉଠି ମେ ମେ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଏ ସେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ। ଆଉ କହିଲେ, କିରେ ରାଧୁ, ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ କିରେ? ସେଇ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ରାଧୁ। ତାକୁ ବି ପୁରୋହିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖ ଗାଁର। କହିଲେ, ଆରେ ରାଧୁ, ରାଧୁ କିରେ, ତୁ ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କିରେ? ରାଧୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଇ ଗଲା। ରାଧୁ ବି ତ ବାଟ କାଟିକି ପଳେଇବ, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଗଲା, ପୁରୋହିତକୁ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଗଲା। ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ହଁ, ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଶୁଣା ଗଲା ନାହିଁ। ରାଧୁ କ'ଣ କଲା, ଏଠି ବାଟ କାଟି କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଲା। କାହାକୁ? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। ଆମର କ'ଣ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ଯଜମାନଙ୍କୁ? ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ହଁ, ସ୍ୱରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ଶୁଣାଗଲା। ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ଏଥିର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଦି ଜଣ କହିସାରିଲେଣି ଛେଳିକୁ କୁକୁର। ଆପଣଙ୍କର ରାଧୁ ବି କହିଲା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଦି ଜଣ କହିସାରିଲେଣି ଛେଳିକୁ କୁକୁର। ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଚାଲୁ ଦେଖିବା। ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ଏଥର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଜିଗଲେ। ଯଜମାନ ସତରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଇଦେନି ତ? ଯାହାର ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯଜମାନ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ମତେ କୁକୁର ଦେଇଦେନି ତ ଛେଳି କହିକି? କଳିକାଳ, କିଏ ବା ଦୃଢ଼ କରି କହିବ? କଳିକାଳରେ ତ ପିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନା। ଇଏ କଳିକାଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ବୁଦାବଣ ଏ ଭିତରେ ସରି ଯାଇଛି। ବୁଦାବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସରି ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖୋଲା ରାସ୍ତା, ଗାଁ ବି ଦୂରରୁ ଦିଶିଲାଣି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ଚାରି ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କଥା ତ ପୁରୋହିତ ଭାବି ଭାବି ଆସନ୍ତି। କଳିକାଳ ଯୁଗ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସମ୍ଭବ,
ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯଜମାନଙ୍କ ଘରକୁ, କାଳେ ସତରେ ମତେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ଛେଳି ବୋଲି ଭଣ୍ଡେଇକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ଏ ବିଷୟରେ ପୁରୋହିତ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦି ଜଣ କହିସାରିଲେଣି ଏଇଟା ଛେଳିଟାକୁ କୁକୁର ବୋଲି। ପୁଣି ଏ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ବୁଦାବଣ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ସରିଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଖାଲି ଖୋଲା ରାସ୍ତା, ଗାଁ ବି ଦୂରରୁ ଦିଶିଲାଣି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଆଉ 4 ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଇଏ ପିଲା 3 ନମ୍ବର ପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, 3 ନମ୍ବର ଲୋକ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଆଉ 4 ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ପୁରୋହିତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ପାଖ ଗାଁର ଅଗାଧୁ। ଇଏ ଲୋକଟି କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଅଗାଧୁ। ତା ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ? ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଅଗାଧୁ। ଅଗାଧୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଅଗାଧୁ କଣ କଲା? ଆମର ପୁରୋହିତ ଓଳିକି କି ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ସଡନ ଚମକିଗଲା। କହି ଉଠିଲା, ଅବଧାନୀ, ଏମିତିଆ ଜାତୀୟ କୁକୁରଟେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଆରେ ଅବଧାନୀ, ଆପଣ ଏମିତିଆ ଜାତୀୟ କୁକୁରଟିଏ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? କିଏ ବି ଛେଳି ବୋଲି ଭୁଲ କରି ବସିବ। ସତ କଥା ଅବଧାନୀ, ଏ କୁକୁରକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଛେଳି ବୋଲି ଭାବି ବସିବେ। ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା ଅବଧାନୀ? ଅବଧାନୀ, ଏ କୁକୁରଟା ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା? ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା, କାରଣ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଲେ କୁକୁରଟା ଭୁକୁଛି ନା, ଅବଧାନଙ୍କର ରାଗ ତାଳକୁ ଚଢିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କଣ, ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୁରୋହିତ ସେଇଠି ଛେଳିଟାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ଲୋକଠୁ ପୁରୋହିତ ଶୁଣିଲେ କଣ ଅଗାଧୁଠୁ କୁକୁରଟା ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା, ତାଙ୍କର ତଳିପା ବିଷ ତାଳକୁ ଚଢିଗଲା। ସିଏ ରାଗରେ କଣ କରିଥିଲେ, କାନ୍ଧରେ ଧରିଥିବା ଛେଳିଟିକୁ କୁକୁର ଭାବି ତଳେ ପୁରା ଜୋରରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାଗରେ ଲାଜରେ ଆଉ ଭଲ ଚଷମା ହଳଟିଏ ନ କିଣି ଏମିତି ହଟ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖର ନିଜ କରମକୁ ନିନ୍ଦି କଣ କଲେ, ଯଜମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗାଁ ଆଡକୁ ଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠି ପୁଣି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପୁରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟି କୁକୁରଟା, ସମସ୍ତେ ଛେଳିଟାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହିଲେଣି। କିଏ ଜାତୀୟ ଛେଳି କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ଭୁକୁଛି ନା ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ଛେଳିଟାକୁ ଆପଣ କୁକୁରଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ରାଗର ଶେଷ ସୀମା ମାନେ କ୍ରସ କରିସାରିଥିଲା। ସିଏ ଆଉ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୁରୋହିତ ସେଇଠି କଣ କରିଥିଲେ, କାନ୍ଧରେ ଧରିଥିବା ଛେଳିଟାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାଗରେ ଆଉ ଲାଜରେ ଆଉ ଭଲ ଚଷମାଟିଏ କିଣିବି, କାହିଁକି ଏ ଚଷମା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ହଟ ହଉଛି। ଏ ଚଷମାଟା ମତେ ଠିକରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହା ଫଳରେ ମତେ ଲୋକମାନେ କୁକୁର ଦେଇକି ଛେଳି କହିକି ମତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖର ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଦିଲେ। କହିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ, ମୋ ନିଜର ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଅଛି। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ, ମତେ କୁକୁରଟାକୁ ଛେଳି ବୋଲି କହିକି ଧରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଏହା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ। ଆଉ ହଳେ ଭଲ ଚଷମା କରିବି, ଏ ଚଷମା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେ ଯଜମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାକୁ ରାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଦେଇ କଣ କଲେ, ଗାଁ ଆଡକୁ ରାଗରେ ଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଛୋଟେଇ ଧାଇଁକା ଗାଁ ଆଡେ ଧାଇଁଲେ, ଛେଳିଟିକୁ ସେଇଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଇକି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, 3 ଜଣ ଏଠି ଠକ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରି ଛେଳିଟାକୁ କୁକୁରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଅଗାଧୁ ଏଠି କଣ କଲା ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଗାଧୁ କଣ କରିଛି। ଅଗାଧୁ କଣ କଲା, ଏଠି ଛେଳିଟାକୁ ଆଦରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ପାଣୁ ଆଉ ରାଧୁ। ଏଠି ପିଲେ 3 ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ। ପାଣୁ ଆସିଥିଲା, ରାଧୁ ଆସିଥିଲା, ଶେଷରେ ଅଗାଧୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇ 3 ଜଣ ଠକ, ଏଇ 3 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପିଟି ବାଜା ବଜେଇ କଣ କଲେ, ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ। ଆମେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପଣସ ଫଳିଛି କହିବୁ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ସତ। କାରଣ ତମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଏହାକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ କେତେ ସତ। ଏଠି ପିଲେ କଣ ହେଲା, ଅଗାଧୁ କଣ କଲା, ଛେଳିଟାକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାର ଅନ୍ୟ 2 ସାଙ୍ଗ ପାଣୁ ଆଉ ରାଧୁ ପାଖକୁ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲା। ରାଧୁ ଆଉ ପାଣୁ ପଛରୁ କହିକି ରହିଥିଲେ
ये लास्ट को प्लान पकेला जोटा कि हमको कौन है प्लान रे माने सक्सेस हेले परीक्षा सक्सेस है सी जो आमर थे ब्राह्मण गोसाई छेड़ी को कचाड़ी देकी लाजरे चश्मा धरिकी रागी रागिका धाई देका पड़े घर आड़ को खंडी दौड़ मारिकी पड़े अगाधि कौन कला छेड़ीटा को छाती आदर जाबुड़ी धरला तार अन्य दी सांग पाणु आ राधु पाखक खुशी मन चलीगला ये हूँ पिले आम तीन तुंडर गोटे मजा गपर कहानी ये गपटी पिले वास्तव में सत ना सत भाया लगे कारण आम इंजीनियर भुवनेश्वर बेहेरा ये तीन तुंडर गद्यटी को लिखिं एपरी भाव में लिखिं यह एक लोकप्रिय एवं प्रत्येक कथार छंदरे आम मैंने तीन तुंडर छेली कथा आम मैंने कथार नथा रूपे जोड़िकी आम मैंने विभिन्न जगह आलोचना करुचे आज भी आलोचना आम देश में चली यार अर्थ हूँ कौन जे आजिकाली आज आम देश में अगणित पाणु राधु अगाधु बाहरी पड़ी छेली कुकुर आ कुकुर को छेली करने उद्देश्य पिलाମାନେ देख आम देश में ठक मान संख्या किसी कम नुहे एठारे समस्त गोटे गोटे ठक प्राय समस्त गोटे गोटे पाणु राधु अगाधि बाहरी पड़ी से काम है मिछ को सत सत को मिछ करेंगे छेली की कुकुर आ कुकुर को छेली करेंगे तीन तुंड सांग को से पाखे कौन अच्छी आ कौन कौन पावर अच्छी जदि एम देखा तीन तुंड खाली तो तीन तुंड नहीं एम पाखे विभिन्न प्रकार थे प्रचार पत्र कांथ बाड़ कांथ लेखा सिनेमा हॉल पर्दा रेडियो टेलीविजन ठार आरंभ कर पाला दासकाटिया सभा समिति शोभा यात्रा पर्यंत अनेक नूतन आधुनिक ढंगर प्रचार अस्त्र जमा है से पाखरे धनर अभाव नहीं अर्थ हूँ कौन देख एम पाखे खाली तीन तुंड नहीं एम खाली भाषण मारती खाली भाषण एम पाखे आहरी भी विभिन्न प्रकार पावर अच्छे एम निजको आहरी डेभलपमेंट करने निजको आहरी प्रचारित करने विभिन्न प्रकार प्रचार पत्र धरतु जड़े पार्टी जदि इलेक्शन में ठिया सी तार बड़िमा प्रचार करने देखी विभिन्न गाड़ी मानक पोस्टर मारे गीत बजे चारिआडे से प्रचार करे जहाँकि ये गोटे प्रकार प्रोपागेंडा लोक देखिले बा शुणिले भावती सत कथा ये जी छिड़ा आम मानकर इलेक्शन रे ये लोकटी निश्चित जड़े भल लोक होते एत प्रकार प्रचार करे सेतिकी तो नुह कांथ बाड़े विभिन्न प्रकार आडभर्टाइजमेंट से लिखती आमको भोट दियो तुम मानक आम किए कहे मासक 10,000 देव किए कहे वर्ष को 2 लाख देव किए कहे गैस सिलेंडर 500 टकर करदेबू किए कहे BSK कार्ड करदेबू एवं माननीय मंत्री वर कहे 25 वर्षर सुखिला नल को सब खोलीदेवी तुम ये रास्तार भी चेंग माछ गणित माछ सब खेलिले माने यही टाइप सब विभिन्न प्रकार सब बाइस्कोट मरा प्रचार सब चलुची पुणी कौन सिनेमा हॉल पर्दा देख सिनेमा हॉल पर्दार भी विभिन्न प्रकार प्रचार आसुच्छी मझे मझे देखिए गवर्नमेंट सरकार ये जिन से जिनस सब प्रचार आसे तो आम सेंट्रल गवर्नमेंट को देले तुम ये डेवलपमेंट कर स्टेट गवर्नमेंट वाला को या करी खाली सिनेमा हॉल पपुलर आदि हुए निजे प्रचार आउ कौट कौट हो रेडियो मानक प्रचार हो टेलीविजन मानक प्रचार हो विभिन्न प्रकार आम प्रोग्राम जमी दासकाठिया सभा समिति शोभा यात्रा मानक विभिन्न प्रकार प्रचार हो आधुनिक ढंगर प्रचार विभिन्न प्रकार वे है आजिकल यूट्यूब माध्यम सोशल मीडिया माध्यम सब चैनल देखिए विभिन्न प्रकार प्रचार हो कौ मानकर यही पाणु राधु अगाधु मानकर यही ठक टाउटर मानकर जो मानकर प्रचार एम पाखे पैसार अभाव नहीं गरीबंकर तंटी चिपा धन ठक धन एम पाखे प्रबल अच्छी जहाँफल कि कौन वे प्रचार करने को पछरे माने पड़ती ना तेणुक लोक मैंने कौन करती एम कथा को सत बोली भावती कारण आम पाखे एत योग्यता एत क्षमता नहीं एमाने जो भली भाव प्रचार करती आम से प्रचार को पर्जमा व तर्जुमा कर जहाँफल कौन आम कथा को सत बोली भावुचे मंत्री कहूबा आमर माननीय मंत्री कहूबा कथा निश्चित सत चलो मंत्री के भोट से ये हूँ तीन तुंडर जिनस कारण आजिकल ठकों पाखे सबू शक्ति ठूल हो जाए जो जहाँ कर चाहते से जिन जो शिक्षित भोटदाता उदासीन से अनेक क्षेत्र में एम जय पिला माने देख ये शिक्षित भोटदाता आमे माने चुपचाप बसुचे जदि आमे माने पाठ पढ़ीचे जदि आमे माने शिक्षित अच्छे ये गणतंत्र राष्ट्र भारत में तेणु आम मानकर किछि देश कर्तव्य रोचे लोकों कर्तव्य रोचे निज कर्तव्य रोचे
जोटा कि एठी आम देश रे पिला माने लक्ष्य करिवो शिक्षित मतदाता भोटदाता म्हणजे प्राय यात्रा भोट देवाक जाती नाही। आम देश रे शिक्षित लोक माने प्राय भोट देवाक जाती नाही। बस्ती बासिंदा लोक माने भोट दियंती अर्थात कोन एई भलिया ठक माने जेहेतु छिड़ा आइसंती इलेक्शन रे से माने 5,000 मुंड पिछा पैसा दियंती, ड्रेस दियंती, साड़ी दियंती, जोटा कि एई 2025 इलेक्शन रे भी हेछि पिला माने एवं पैसा बांधती एवं से गाड़ी घोड़ा करके नियंती से भोट दियंती तापर छाड़ी दियंती। पिला माने 5 वर्ष जी आमठु लुंठन करिवो आमे ताठु 500 टका पाइक जदि जाई कि ताको भोट देबा ताहले आमने केते सचोट आम देश पई काम करूचे ता आमे जानि पाछो। तेणु कि आ द्वारा आमर डेवलपमेंट हबार केते परसेंट अच्छा आशा अछि ता पिला माने तुम सुनिश्चित बुझि पारतो। तेणु कि एठी कोन कहले जेउटी शिक्षित भोटदाता मध्ये उदासीन आमे माने शिक्षित होई कि निज कर्म को आदरि कि बसिछे ना शिक्षित होई कि जदि आमे निजर भाग्य को आदरि कि बसिबा केबे सक्सेस होबानी पिला माने आकाश रे सबले जलवृष्टि हे केबे मीठा पानी बा आपनकर माछ वर्ष हबार सुनि नथियो सेतमे हमकु लढिबार अछि। आमे जदि शिक्षित आमे तार गोटे शिक्षित नेता चयन करिवा दरकार एवं आमे बुझिबा दरकार कि लोक को बुझिबा दरकार अशिक्षित लोक को जे भोट द्वारा एक भलो नेता चयन करिवा द्वारा हमर कोन कोन डेवलपमेंट हमर भविष्यत लक्ष्य नै जे टंकिका चावल बा मागଣା चावल हमर दरकार हमर समूह डेवलपमेंट बा हम समस्तकर जेहेतु पाठ पढ़ी आमर रोजगार क्षम हवा कौन सरकार पे तुम मान सहित रोजगार क्षम विषय कहीं कथा ये खाईगला सी खाईगला जमी बिले आपंकर केक खाइला भाया रोटी खाइला भाया जो व्यवस्था हुए पिठा खाई दुई पट ओजन कला भाया आम देशर राजनीति ठीक से जड़े जनक ऊपर को टेका पकाउछंती आपनकर पंख पकाउछंती ये कहूँ सी खराब सी कहूँ ये खराब वास्तव में निज विषय कि लोक विषय कौन कथबार्ता आलोचना हेउना। तेणु पुणी चले पिला देखा एपरी केवल प्रचार शक्ति बल जिणिथिबा गुणहीन नीतिहीन केतक प्रतिनिधि जेतेबेले निज हाथ में क्षमता पाई जाउछंती सेमाने गरीब देशर विवादी जनता के मध्य सीमित सुविधा बांटिला बेले कौन होची मांकड़ दुई बिराड़ी के मध्य पिठा बांटिला बेले न्याय रे तराजू दी पाख ओजन समान करू करू गोटे पटरू पुलाए उदरस्थ किंबा पकेटस्थ कला परे अन्य पाख जेतेबेले बेसी ओजनिया हो जाउछे सेपटरू पुले काढ़ी आनी पकेट भितर भर्ती कर पिला मन देख ए जिनसटा कौन देइछि एठी जानिबा चलो लंबा सेंटेंस हेले कौन हला बहुत किसी जिनिस देइछि चलो बुझिबा कौन जिनिस एपरी केवल प्रचार शक्ति बल रे जिणिथिबा गृहिणी जिणिथिबा गुणहीन नीतिहीन केतक प्रतिनिधि देख जो माने प्रचार करछन्ती वास्तव रे जे आमे एभलिया बहादुरी मारुछन्ती जे आमे होछु तम मानक पई सब किछि तम मानक डेवलपमेंट में किए कहूँ 500 टका गैस देवी किए कहूँ मु वर्ष को 1,00,000 टका लगे देवी किए कहूँ भत्ता बढ़ाई देवी किए कहूँ मागणा देवी एभली प्रलोभन किए देखे जो मानकर गुणहीन नीतिहीन क्वालिटी नाही से माने को भलिया लोक को भंडेइबे जो भलिया लोकंकर सचेतनर अभाव थिबो सेमानक भंडेइकी कौन करिवे जे सेमानक विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखिए देखे कि निज हाथ में भोट जितबे एवं निजे सब क्षमता नहीं कि से गदी रे बसबे से माने गरीब देशर विवादी जनता के मध्य सीमित सुविधा बांटिला बेले जो साधारण छोटिया छोटिया जिनिस सुविधा जो बांटे कौटी गरीब देश मान अर्थात है आमर ये रोड या स्ट्रीट लाइट लगेगा आमर सप्लाई पानी व्यवहार केमती लोक मैंने करेंगे ये सब जिनिस से कला बेले कौन करती दुई मांकड़ दुई बिराड़ी मध्य पिठा बांटिला न्याय भाया कि हुए कौन हुए देख दुईटी बिलेई कली लगे गोटाए पिठा दी जन केमी सामान सामान भाव में बांटे आंक भितर ये न्यायस्थ हो गला किए से भद्रलोकी देखला मांकड़ मांकड़ को कौन कर मांकड़ हाथ में गोटे तराजू बा निकित दिगला से निकित धरला पिठा को दी फल कर दी पटे पकईला जो पट टिके बेसी ओजन है से पुटू पुलाए काटी नेला आईदर उदरस्थ कला कि पकेटस्थ कला काटिक कौन धर एपट पिठाटी बेसी ओजन अच्छी डाण पुले खाईदेला मान उदरस्थ पेट को गला कि काटिक निज पाखे रखला आउ गोटे फाड़ कौन है से पटटा एपटा हल्का हबार से पटटा ओजन होगा सी तल को पलैला से पटू कौन कला पुणी उदरस्थ कला कि पकेटस्थ कला उदरस्थ मान किसी पेट को खाईदेला कि सैड्रे रखिला
ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ଅନ୍ୟ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଓଜନିଆ ହୋଇଯାଉଛି ସେପଟରୁ ପୁଳେ କାଢ଼ି ଆଣି ପକେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି। ତରାଜ ଦୁଇ ପାଖ ଶେଷରେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଖାଇ ଖାଇ କ'ଣ କଲା, ପାଖରେ ରଖିଦେଇକି ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ପଟର ପିଠା ସବୁ ଖାଇଦେଲା କିମ୍ବା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ଏମିତିକା କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଠା ଦୁଇ ପଟ ତରାଜୁରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ଏପରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଲେଇ ଦିଟା କ'ଣ କଲା, ଆରେ ଆମ ପିଠା ତ ସେମିତି ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଚୁଲ ହଉନଥିଲା, ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବାକୁ କହିଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ପିଠା ଦୁଇଟି ସିଏ ଗଲା କାହା ପାଖକୁ, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିଠି ମାରି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ମିଳୁଛି, ବାସ୍ତବରେ କୋଉଠି ମିଳୁନି। ତମେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହା ସହିତ, ତମର ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ, ତମେ ଯଦି କୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ବିବାଦ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛ, ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ତମଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼। ଯଦି ତମ ଯାହା ବିଷୟରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛ ସେ ଲୋକ ଯଦି ତମେ ଦେଇଛ 1000, ସିଏ ଯଦି ଦେଲା 2000, ନ୍ୟାୟ ହେବ ତା ପାଖରେ, ତମେ ଯିବ ଘର। ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ হবে, ତମଠୁ କିଛି ପକେଇଦେବେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପକେଇଦେବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି କାହାର କିଛି ଫାଇନାଲ କରିନି, ତମେ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଟି ମିଟି ଅନେଇ ନିଜ କର୍ମକା କରି ଘରକୁ ଆସିବ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯିବ ସେମାନେ ତମକୁ ଡରେଇବେ ବା ଧମକେଇବେ ବା ମାଡ଼ ବି ମାରିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ। ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ତା ପାଖରେ, ସେଇମାନେ ହିଁ କଳାକୁ ଗୋରା, ଧଳାକୁ କଳା କରିପାରିବେ। କୋଉମାନେ, ପଇସା ଥିବା ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ। ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲା, ତାକୁ କିଛି ପାୱାର ମିଳିଲା, ସିଏ ଚାହିଁଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିପାରିବି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ତରାଜୁ ଧରିକି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଏଠି ପରମିଶନ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଗଦିରେ ବସିବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତି ମାରିକି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ତ ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜନୀତିରେ ନା ପିଲାମାନେ। ଆମ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାର୍ଟିରେ କିଛି ପାୱାର ପାଇଲେନି ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିରେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି ସେପଟକୁ ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ। ପିଲାମାନେ, ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଗେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ବାଉଁଶିଆ କେଳା ଥିଲେ, ଦି ପଟେ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ରସି ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା। ସିଏ ରସି ଉପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ିକି ଗୋଟେ ବାଉଁଶକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଦି ପଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏପଟୁ ସେପଟୁ ରସିରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତିକିଆ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଦେଖାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ କୁହାଯାଏ। କୋଉ ନେତା ଲାଠିଟିଏ ଧରି ଆଉ କିଏ ବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତାଟିଏ ଧରି ଦୁଇ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ତାର ଦଉଡ଼ିରେ କାରସାତି ଦେଖାଉ ଦେଖାଉ ବେଳେ ବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଭଁର ଖେଳି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଚାଲ ବୁଝିବା କ'ଣ ଏଠି କହିଲା। ଦେଖ, ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ, ଏଠି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗୋଟେ ସର୍କସ ଟାଇପର ଖେଳ, ଯାହାକି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଉଁଶିଆ ଖେଳ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖେଳ କୌଶଳ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା, ନେତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୁକ ଦେଖାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଇଥିଲି, ସିଏ ନେତା କରିବାକୁ ଦେଲେନି, ସିଏ ନେତା ଏତିକି ଖାଇଗଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚେତ ନେତା ଥିଲି, ମତେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାର୍ଟିକି ଫେରି ଆସିଲି। କୋଉ ନେତା ଲାଠିଟିଏ ଧରି ଆଉ କିଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତିଟିଏ ଧରି ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କୋଉ ନେତା କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଦେଖିଥିବ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଲେ, ଆମ ଯଦି ଜଟଣୀରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଥିଲେ। ଏମିତିଆ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୁକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି କୌତୁକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କୋଉ ଟାଇପର ନ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଛନ୍ଦିକି କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ନିଜର ବାଇସ୍କୋଟ ମାରିକି କହିବେ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ, ସିଏ ହିଁ ଭଲ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖରାପ। ସିଏ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ, ଆମକୁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଛତାର ଆକୃତି ଦେଖେଇବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର କାରସାତି ଦେଖିକି ସେଇଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯିବା।
ଆଉ କିଛି ନେତା ଥିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଧଡ଼ କିନା ତାଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଲଗା ଦଳରେ ମିଶିଯିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡେମୋକ୍ରେସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେହେରା, ଅସଲି ଚେହେରା। ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନୁହଁ। ଯଦି ଏପରି ରୂପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହବ ନା ନିମ୍ନଗତି ହବ ତମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। କଥାରେ ରହିଯିବ ଭାରତ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଦେଶରେ ଆଜି ବି ଏମିତିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅସୁନ୍ଦର ପିଲା, ସେଇ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ ନେତାମାନେ ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କାଖେଇକି ଧରିକି ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁ ହାତ ପୋଛିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ। ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ବାସ୍ତବରେ ତମକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଟାଇପର ଯେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରିଦେବୁ, ବାସ୍ତବରେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଆମେ କେତେ ଅଜ୍ଞ ଅଛେ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କେହି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଟଙ୍କା 500-400 ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ଏବଂ ଆମ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନେତା ଚୟନ ନ କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବାଟା ସମ୍ଭବ। ଯଥା ସମୟରେ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଚାଲିଲା 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଲି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କୌତୁକ ଦେଖେଇଲେ। ଏପଟେ ଧରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଲି ଚାଲିଲା, ସେପଟେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଲି ଚାଲିଲା। କିଏ ପୁରୀରୁ ଚାଲିଲେ ଛତିଆ, କିଏ ଘରେ ପକେଇ ଶୋଇଲେ ଖଟିଆ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଲେ, କିଏ ଚାଲିଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଆମର ଏଠିକି ବାଣୀବିହାର ଛକ, କିଏ ରୋଡ ଶୋ କଲେ, କିଏ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ସରିଗଲା। 25 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଶେଷ। ଆଉ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନୂତନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଠିକ ସେଇ ଜଣରେ। ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେମାନେ ଠିକ ସେଇପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେହି ଜନତା, ସେହି ପ୍ରତିନିଧି, ସେହି ଖେଳ, ବ୍ୟବଧାନ କେବଳ ସମୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ନେତା, ସେଇ ଅଭିନୟ, ସେଇ ସବୁ, ସେଇ ଜନତା, ସେଇ ଆମମାନେ ଥିଲେ। କେବଳ ସମୟର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବି ଅଭିନୟ ଚାଲିଲା, ଏଠି ସରିଗଲେ 10 ତାରିଖ ଦେଖିବ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପୁଣି ସମୟକୁ, ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଭଳିଆ ବାଇସ୍କୋଟ ମରା ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଚେତନିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭାବିଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୋଷୀ? ନା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଆଇନ ଦୋଷୀ? ନା ଆମେ ଦୋଷୀ? ଥରେ ଭାବ, ଥରେ ବସିକି ଭାବ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳିଆ ନେତା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ନେତା ଜିତୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ କିଏ? ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଦେଶ ହିଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମ ଭଳିଆ ଜନତା ମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500-700 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ କେବେ ହେଲେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହବନି, ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଗଧିଆ ଯଦି ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକରେ, ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଗହଣରେ, ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କିପରି? ଦେଖ ଏଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗଧିଆ ଯଦି, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚୋର ହାତରେ ଯଦି ଚାବି କାଟିଦେବା, ବାସ୍ତବରେ ତ ସେ ଚୋରି କରି ସବୁବେଳେ ନେଇପାରିବ। ଏଠି ଗଧିଆକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଯଦି ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ। ଗଧିଆର କାମ ହେଲା ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବ, ସେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଖାଇଲା। ସେଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷୀ କାହିଁ? ଗଧିଆ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେବ? ଗଧିଆର ଏଠି ଦୋଷ କ'ଣ? ଏଠି ଦୋଷ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଜନତାର। ଆମେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଗଧିଆକୁ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତେଇ, ବାଜା ବଜେଇ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବନେଇକି ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇକି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସୁଛେ। ଗଧିଆର ତ କାମ ହେଲା ମେଣ୍ଢା ଖାଇବା,
ସିଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇଲା। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେ ଗଧିଆ ଦୋଷୀ? ନା, ଏଠି ପଥର ମାଫିଆ, ମଦ ମାଫିଆ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଦେଖ, କିଏ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କି ଭଲ ଲୋକ ଥିବାର ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁନୁ। ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏଠି ସବୁ ମାଫିଆ ମାନେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବ ଦୁନିଆ ଦାଗ ହିଁ ଦାଗ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜିତେଇବା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜିତେଇକି ରାଜଗଦିରେ ବସେଇବା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଗଧିଆ ଭଳି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥମ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଉନା କାହିଁକି, ତାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିକି, ସିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ଆଗେ ଟିକେଟ୍ ହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଟିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟିକେଟ୍କୁ କିଣିପାରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜ୍ଞା ହଉନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବାସ୍ତବରେ ତ ସେତିକି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପାଖରେ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗଧିଆ ହିଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଗଧିଆକୁ ଜିତଉଛେ, ସେ ଗଧିଆ ହିଁ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଆମର ଭାରତରେ ଥିବା ଜନତା ମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ। ବିନା ଜନତାରେ କେହି ଦୋଷୀ ଏଠି ହେବେନି। ନା ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୋଷୀ, ନା ଏଠି ଜିତୁଥିବା ନେତାମାନେ ଦୋଷୀ। ଜିତଉଥିବା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ। 25 ଇଲେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ 200, 300, 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖୁସି। ତେଣୁକି ଏମାନେ ଗଧିଆ ଭଳିଆ ଶିଆଳ ଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ଏଠି ଜିତିକି ଆସିବେ। ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କଠୁ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। এইটা পিলে সত্য কথা। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଫର ଦ ପିପୁଲ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କହିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗଣତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏଇ କଥାଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ମୋତେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଲାଗେନି ଯେ ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଦରକାର। ଯେହେତୁ 200 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଇଠା ଖାଇକି ଆମେମାନେ ଶାସିତ ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଇଠା ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆମକୁ ଗୋଇଠାର ଆବଶ୍ୟକ, ଆମକୁ ବାହାବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଇଁଠା ଖିଆ ଅଛେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ତେଣୁ ସେ ଅଇଁଠା ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶଠୁ ମାଗିକି ଖାଇକି ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ 200 ବର୍ଷ କାଳ, ଏବେ ବି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଇବାର ଆମର ଅଭିଶାପ ଓ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି। ଆମେମାନେ 200 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ବିକି ଦେଉଛେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ସେଇ ଭିକାରୀର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିକାରୀ ଭିକ ମଗାର ଅଭ୍ୟାସ ନ ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ହାତ ଏକ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଏ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? କଥାରେ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର এই ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ପିଲା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ତ ସତ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଯିଏ ଯେମିତିକା ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେଇଆ ପାଏ। ତମେ ଏଇନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇବାର ଥିଲା, ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ, 26 ତାରିଖ ଅଛି, ମେ 26। ତମେ ଯଦି 50% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଥିବ, ତମେ କ'ଣ 90% ପାଇବ କି? 50% ପାଇବ। ତମେ ଯଦି 30% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାର ଥିବ, ତମେ 30% ପାଇବ। ତମ ପାଖରେ ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଟି, ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯେତିକି ଖାତାରେ ଲେଖିଛ, ତମେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆମର ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ନା ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ନା ଆମେ ଜିତେଇଥିବା ନେତାମାନେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ 60% ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 60% ପଢ଼ିଥିଲି, 60% ମାର୍କ ରଖିଛି। ମୁଁ ଯଦି 60% ମାର୍କ ରଖିକି କହିବି ମୁଁ 90% କାହିଁ ହେଲାନି, ମୁଁ 90% ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, 90% ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଶାସନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏ ଦଶା ପାଇଁ
ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଆଜି ଯଦି ଆମ ଦେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେମାନେ ଜନତା ମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଳମ୍ବନ ମାତ୍ର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବ, ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିବେ, ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇବା ବିଳମ୍ବନ ମାତ୍ର। କ'ଣ ଠିକ ପାଗଲା ପିଲାମାନେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ଆସିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବର ସତ୍ୟତା। କ'ଣ? ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଗୋଟେ ୟୁଏସର ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଲୋକ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ସେମାନେ ଚୟନ କରୁଥିବା ନେତାକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ନେତା ଚୟନ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ? 500 ଟଙ୍କା ଖାଅ, 500 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଖାଅ ମାଂସ, ବାଟକୁ ଆସ, ଏଇଠି ଭୋଟ ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରର ହାତ ଟେକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହୁରୂପୀ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁରୂପୀ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଥିଲେ, ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ତାଙ୍କର 3 ତୁଣ୍ଡର ଲେଖାଟା ଏକ ବଢିଆ, ଏକ ରୁଚିତ୍ମକ ଲେଖା। ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲରେ ପଢ। ପଢିଲେ ତମମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିପରି ରୂପେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଜନତା, এই ଭାରତର ଜନତା, এই ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଜନତା କେତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ବଢିଆ ଗୋଟେ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଗଳ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଣା ଗଳ୍ପ କଥାରେ ନଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମମାନେ ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାହା ବି ବଢିଆ ମଜା ଅଛି। ରାଧୁପାନ ଅଗାଧର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଢିଲି। ତେଣୁକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଗଦ୍ୟଟି କ'ଣ, ଆଧିରେ ଆମର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ତମର ଡାଉଟ୍ସ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଏହାର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା। 3 ତୁଣ୍ଡରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ମାଲିକାନା। ମାଲିକାନାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ମାଲିକର ପ୍ରାପ୍ୟ। ମାଲିକାନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଲିକର ପ୍ରାପ୍ୟ, ମାନେ ସେ ମାଲିକର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଧର ତମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତମେ ହচ্ছে ସେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ, ମାନେ ତମର ସେ ମାଲିକର, ତମେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରାପ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ପୁଞ୍ଜିପତି। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଧନିକ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ପୁଞ୍ଜିପତି କହୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା। ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ମିନିଂ ଯଦି ବୁଝିବା, ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜନମତ କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଫୁଲର ଚାଲିଛି, ଶଙ୍ଖର ଚାଲିଛି, ସେ ଲୋକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଢୋଲ ବାଡ଼େଇକି, ଡିଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପିଟିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆମକୁ ତମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ନୋଟ ନିଅ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ତମର ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲା କରିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲା ହଉଛି? କେବେ ଥରେ ବସିକି ଭାବ। କାରଣ ତମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଗାମୀ ତମେମାନେ ହିଁ ଏଠି IAS ହେଇପାର, ତମେମାନେ ହିଁ ଏଠି ଦେଶ ଚଲେଇ ପାର। ଯଦି ତମେମାନେ ନ ଭାବିବ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସପ୍ରଭିତ। ସପ୍ରଭିତ, ସପ୍ରଭିତ କ'ଣ? ନିସଙ୍କେତ, ନିସଙ୍କୋଚ, ବିନା ସଂକୋଚରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସପ୍ରଭିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଲା ଅଗ୍ନାଗ୍ନି। ଅଗ୍ନାଗ୍ନି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ଗମ, ନିବିଡ଼ ବା ଅତି ଘନ। ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅତି ଘନ, ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ ଚାରିଆଡେ ଶୁଭିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ବା ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ଜଙ୍ଗଲ ବି କହିପାରିବା। ନିଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମର ଯୋଉ କାଠର ତିଆରି ସିଡ଼ି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ, ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ନିଶୁଣି ବା ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସିଡ଼ି। ଇଂଲିଶରେ ବି ସିଡ଼ି ୱାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରିକି ନିଶୁଣି କହିଲେ ବାଉଁଶ ଦୁଇ ପଟେ ଲାଗିଥିବ, କାଠ ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ଫାଳିକିଆ କାଠ, ଯୋଉଠି ପକେଇକି ଚଢ଼ି ପାରୁଛେ ସେ ଜିନିଷକୁ କହନ୍ତି ନିଶୁଣି। ଯଜମାନ। ଏଠି ଯଜମାନ କିଏ ପିଲାମାନେ? ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୋହିତକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯଜମାନ। ଧର ତମ ଘର ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ତମେ ହେଲ ଯଜମାନ, ଗୋଟେ ପୁରୋହିତକୁ ଡାକିଲ, ସିଏ ଆସି ତମ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା,
ତମେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ପୁରୋହିତକୁ, ତେଣୁ ତମେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଜମାନ। ଯିଏ ପୁରୋହିତକୁ ଡକେଇକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯଜମାନ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କାରସାଦି, ଏଠି ତାପରେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା କାରସାଦି। କାରସାଦି ମାନେ କ'ଣ? କୂଟ କୌଶଳ ବା ଚାଲାକି। କଥା କହନ୍ତି ଇଏ ବଢିଆ କାରସାଦି କରିକି ସେଠୁ ଖସିଗଲା। ଏତେ ପିଲା ଆମ୍ବ ଚୋରଉଥିଲେ, ସବୁ ପିଲା ଧରା ପଇଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା କାରସାଦି କରିକି ଖସିଗଲା, ମାନେ କୌଶଳ କରିକି ବା ଚାଲାକି କରିକି। ବୁଝିପାରିଲ? କୌଶଳ କାରସାତିର ଆମର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଆସିଲା ନର୍ମାଲ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କୂଟ କୌଶଳ ବା ଚାଲାକି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର? ଉଦାସୀନ। ଉଦାସୀନ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ବିରତ ବା ବୈରାଗୀ। ଉଦାସୀନ ପିଲାଟି ମାନେ ତାର କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବୈରାଗୀ। ବୈରାଗୀ କରିଥିଲେ ତାର ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଖାଲି ଅନେଇକି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବସିଥିବ, ଖାଲି କହୁଥିବ ମୁଁ ଖାଇବି କି ଶୋଇବି, ପାଠ ପ୍ରତି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କଥାରେ କ'ଣ? ଯାହାର ପାଠ ପ୍ରତି ବୈରାଗୀ ଭାବ ଆସିଲାଣି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭାବ ତାର ନାହିଁ, ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାସୀନ। ଏତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପିଲା ସେ ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ସବୁ ହେଲା କଠିନ ଶବ୍ଦ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁକି ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମର ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଗଦ୍ୟଟି ଯିଏକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଖାନ ସାର୍, ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ଖାନ ସାର୍, ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇଲେ ଆମେ ସେ ଡାଉଟ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନେ ଆମେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମୂଳକ ଏବଂ MCQ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ। ମୁଁ ଖାନ ସାର୍, ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଖାନ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଏକ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଏଠି +2 ଆର୍ଟ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ନାମ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କୈବର୍ତ୍ତ ସାହି ପାଖରେ, କେଉଟ ସାହି ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ନମ୍ବର ପାଇକି କଲ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିକି ଏଠାରେ ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର +2 ଆର୍ଟ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଆସିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଖାନ ସାର୍ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।